वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दुनिया का इतिहास कुर्बानियां नाल भरिया पिया। हर कौम कोल शहीदियां दा सरमाया है, पर जदों असी सारे संसार के इतिहास की तुलना पोह दे केवल 7 दिनां नाल करदे हां ते सारे विश्व के अंदर, सारी कायनात के अंदर इस इतिहास के तुल सानू कोई दूसरा नज़र नहीं आउंदा। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी के जीवन पंथ का 6 पोह तो 13 पोह तक का सफ़र, उन्हां दे सरबंस की घालना, जिहदे अगे कुल कायनात का सिर झुक जाता है। तो ओड़क सानू ये बोल उस दरवेश मुसलमान अल्लाह यार खां जोगी कोलों उधारे मंगने पैंदे है कि इंसाफ करे जी में जमाना तो कह दे यकीन है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का कोई सानी ही नहीं है। 6 पोह की वो संध्या सी जिस दिन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कहा कि असी श्री आनंदपुर साहब ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ के रुखसत होवांगे। शाम का वेला संगतां दे काफले दे नाल सतगुरु जी उस स्थान ते पहुँचे है जिथे धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी के सीस का संस्कार होया। ते असी उस स्थान नूं भी सीसगंज साहिब कहंदे हां। गुरु तेग बहादुर महाराज के जीवन काल के 2 सीसगंज साहिब दर्शन होंदे ने। एक जिथे सीस कलम होया महाराज जी का चांदनी चौक दिल्ली, एक जिथे सीस का संस्कार होया उस स्थान नूं भी सीसगंज कहा जाता है। महाराज सिंघां दे काफले समेत सीसगंज साहिब के स्थान पर पहुँचे है। जो इतिहास विचों दीदार हुंदे है कि सतगुरु जी ने 3 परिक्रमा कीतियां उस पवित्र मुकद्दस स्थान दियां, करते दा ध्यान धर अरदास की ते संगत नूं मुखातब होकर बचन कहे सन कि कौन सिख इत्थे सेवा निभावेगा। भाई गुरबख्श जी ने अपने आप नूं सेवा वास्ते पेश किया। इन्हां दी झोली विच इन्हां स्थानां दी सांभ संभाल दी सेवा पा के लगभग 1.5 कुू पहर रात रहिंदी सतगुरु जी श्री आनंदपुर साहब तो रवाना हुंदे आ। जदों असीं अल्लाह यार खां जोगी जी की नज़र तो सतगुरु जी की रवानगी नूं तकदे हां तो वो लिखते हैं कि तारों की छाँव में किले से सतगुरु रवां हुए, कस के कमर असवार सारे जवां हुए, कुछ आगे ले निशान शेरे ज्यां हुए, कुछ पीछे जान निसार सतगुर दरमियाँ हुए, चारों पिसर हजूर के हमराह सफ़र थे, फतेह सिंह जोरावर अजीत और जुजार थे। हुण जोगी जी की लेखनी के अनुसार इस सफ़र दे विच सतगुरु जी का सारा सरबंस है। जिगर दे चारों टुकड़े धन बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, गुरु के महल माता सुंदरी जी, माता साहब कौर जी, माता गुजरी जी, 5 प्यारे आदिक सिंह हन। तो सतगुरु जी तुरे ने। भाई साहब भाई जीवन सिंह जी, साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी, भाई आलम सिंह जी आदि के सूरबीर योधे अपना दल लैके काफले की सब तो पिछली बाही ते हन। काफले के सब तो मोहरली कतार विच धन कलगीधर पातशाह, भाई साहब भाई उदय सिंह जी, भाई साहब भाई बचित्र सिंह जी, 5 प्यारे सतगुरु जी के नाल ने। मातावां बाल बीबियां वो विचकाए हन। श्री कीरतपुर साहब तक ये काफला जिहड़ा है वो बड़े सहज नाल आ रहा है। शाही टिब्बी के कोल ये काफला पहुँचता है तो इस काफले उत्ते हमला हो जाता है शाही फौजां वल्लों, पहाड़ी राजियां वल्लों। हिक्कां डाह के सूरमियां ने जंग की, मनुखी शरीरां दी कड़ी बना के, किला बना के, दीवार बना के दुश्मन के हर हल्ले नूं ठल्लिया। लखां दे हड़ नूं साहबजादा बाबा अजीत सिंह, भाई जीवन सिंह जी आदिक सिख जड़े ने अपने दलां सहित रोकी बैठे ने। चलदा चलदा काफला तड़कसार तक सरसा के तट तक आउंदा है। ये 7 पोह की प्रभात सी जिथे साडे इतिहास के झरोखे चों दर्शन हुंदे आ कि कलगीधर पातशाह जी आन पहुँचे सतगुरु सरसा नदी के पास, थी चाहत के बुझाएं 12 पहर की प्यास, वाहिगुरु का नाम जपें और करें सापास, इश्नान करें और बदल के नया लिबास, जपजी का जाप इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना जरूर था। तो इत्थे चौंकड़ा ला साडे वास्ते एक सिक्ख्या सतगुरु जी ने दिती कि जिंदगी किन्ने भी कष्ट ते जोखम विच होवे, मुसीबतां दे पहाड़ भी टुटे होण, मौत सिर ते मंडरा रही होवे, सिख ने अमृत वेला ते नितनेम नहीं त्यागना।
था सर पे वक्त आ गया आशा की वार का, साजों के जोरों बहम और चढ़ा उतार का, मनसा था कलगीधर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो कर लें भजन किरदगार का। तो चौंकड़ा मार वर ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਪੋਤ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ ਸਰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ, ਅੱਗੇਲੇ ਪਾਸੇ ਨਦੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਲਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹਦੀ ਉਸ ਵਕਤ 9 ਮਣ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਧਨੀ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਤ, ਜਿੰਨੀ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਢੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੌਰੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਲਮ ਖਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਲਮ ਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕੇ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਡਿੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਗਭਗ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਸਰਦਲ 'ਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਮਣ ਮਾਜਰਾ, ਬੂਰ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਲ ਛਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਖਬਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਫੌਜਾਂ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਰਾਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਕਿਫ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੜੀ ਦੀ ਟੇਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਗੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਰਾਮ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਟਹਿਲਣਾ ਨੇ, ਬੀਬੋ ਤੇ ਭਾਗੋ। ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੂਚਾ ਦਿਲਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਧੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਉੱਚਾ ਖੇੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਭੇਸ ਬਦਲ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਲੁਕਣ ਲਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਝੱਲ ਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਸਾ ਦਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ, ਛੰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਲਾਹ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਣ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬੇੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਲਾਹ ਕਵੇਲੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪੱਤਨ ਤੇ ਬੇੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਕੁੰਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛੱਪਰ, ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭੂਰਾ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮੰਜੀ, ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ 8 ਪੋਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਿਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਹਿ ਗੱਚ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5 ਸਿੰਘ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਗੜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ 8 ਪੋਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਛੁਪਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ 3 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। 2 ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੱਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਵਿਧੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ। 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਨੂੰ 4 ਸਰੀਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਗੜੀ ਦੇ 2 ਸਿੰਘ ਹਨ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਟੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ 5 ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਮਟੀ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਝੂਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ ਸੀ, ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਬੇ ਮਸੰਦ ਦਾ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੂਹ ਗੇੜ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਨੂੰ ਟੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੀਅਤ ਸੀ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੜਕਸਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਉੱਠੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੀ ਤਰਾਨੇ ਗਾਏ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਇੰਨੇ ਕਦਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੂਹ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਆ।
ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਛਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਰ ਗਏ ਕਾਇਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੜਕਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਦਰ ਦਾ ਰੇਜਾ ਤੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਸੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ 'ਚ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਲ ਰਹੀ ਕਲਗੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਛਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ, ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਲੰਗੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਦਾ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਲੈ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲਮਗੀਰ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਲਮਗੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਏਕੋਟ ਨੂੰ, ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਲੰਬੇ ਪੈਂਡੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਢੇਰਾ, ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ, ਬੜਾ ਬਿਖੜਾ ਪਿਹਾਵਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਲਾਲ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਪਤਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੰਗੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੰਗੂ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਸਹੇੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇੜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਖੇੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਸਹੇੜਨ ਵਾਲੀ ਸਹੇੜੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਇਨੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰੁਕਦੇ ਆ ਤੇ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, 8 ਤੇ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ, ਉਧਰ ਇਸ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਜ਼ੀਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ, ਉਹ ਕਲਪ ਉੱਠਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਗੰਗੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਮੁਰਿੰਡੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕੋਤਵਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਸਖਤ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਰਹੰਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਥ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਦਲ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿਲੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੁਰਜ ਸਨ ਕਿਲੇ ਦੀ ਚਾਰਦੁਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ ਸੀ ਜਿਹਦੀ 140 ਫੁੱਟ ਇਤਿਹਾਸ ਉਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਦੀ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਹਾਕਮ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੇਪ ਤਲਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਉਮਰ ਤੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਮਨਸਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜੀਵਨ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 11 ਪੋਹ ਦੀ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਪਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ। ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਵੀ ਇਸ ਸੀਤ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਜਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਿੱਘ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ 11 ਪੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ। 10 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 11 ਪੋਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 12 ਪੋਹ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੜਕੀ ਛੋਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸੂਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਏ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਖੋਟੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਡਰਾਵਾ, ਹਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਇਹ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦੇ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਝੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗੋ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੱਕ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਸਵੈਮਾਨ, ਗੈਰਤ ਦੀ ਰੱਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਇਮ ਆਈ, ਸੀਸ ਦੇਤ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ, ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਨੇ ਛੁਰੇ ਚਲਾਏ, ਗਲੇ ਜਿਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੜਪਾ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ, ਕਹਿਰ ਢਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖੰਡੇ ਸੇ ਬੇਗ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੰਡੂਰੀਆ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਦ ਘੜੀ ਚਰਨ ਮਾਰਤ ਭਏ, ਮਤਲਬ 12 ਮਿੰਟ 13 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ 80-90 ਨੂੰ ਢੁੱਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਖੱਟੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਰੋਲਣਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਐਸੀ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਤੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਸੀ ਉਹ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਤੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ,
ਉਹਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਿਣ ਚਿਣ ਕੇ ਢੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਭਾਰੀ, ਕਿ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚਿਖਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭੋਲੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਲੱਦੋ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਨਰੈਣਾ ਜੀ, ਅੱਤੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰਹੰਦ 'ਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1710 ਵਿੱਚ 40,000 ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 750 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿ ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔरों की जानें बचा चले, सिक्खी की नीम सरों पे उठा चले, सिंगों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी से तख्त बा सब कौम पाएगी, इस जहां से जालमों का निशान तक मिटाएगी। साडे वास्ते एक राह लिखिया ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਅੜ ਸਕੀਏ, ਜੀਉ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ 6 ਪੋਹ ਤੋਂ 13 ਪੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਹਰ ਕੌਮ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੋਹ ਦੇ ਕੇਵਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੰਧ ਦਾ 6 ਪੋਹ ਤੋਂ 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬੰਸ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓੜਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰੇ ਮੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜੀ में जमाना तो कह दे यकीन है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का कोई सानी ही नहीं है। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਉਹ ਸੰਧਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ 2 ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਕਲਮ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ। ਕਰਤੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਕੁ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾरों की छाँव में किले से सतगुर रवां हुए, कस के कमर असवार सारे जवां हुए, कुछ आगे ले निशान शेरे ज्यां हुए, कुछ पीछे जान निसार सतगुर दरमियां हुए, चारों पिसर हजूर के हमराह सफ़र थे,
फतेह सिंह जोरावर अजीत और जुझार थे। हुण जोगी जी की लेखनी के अनुसार इस सफ़र दे विच सतगुरु जी का सारा सरबंस है। जिगर दे चारों टुकड़े धन बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, गुरु के महल माता सुंदरी जी, माता साहब कौर जी, माता गुजरी जी, पंजे प्यारे आदिक सिंह हन। तो सतगुरु जी तुरे ने। भाई साहब भाई जीवन सिंह जी, साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी, भाई आलम सिंह जी आदि के सूरबीर योधे अपना दल लैके काफले की सब तो पिछली बाही ते हन। काफले के सब तो मोहरली कतार विच धन कलगीधर पातशाह, भाई साहब भाई उदय सिंह जी, भाई साहब भाई बचित्र सिंह जी, पंजे प्यारे सतगुरु जी के नाल ने। मातावां बाल बीबियां वो विचकाए हन। श्री कीरतपुर साहब तक ये काफला जिहड़ा है वो बड़े सहज नाल आ रहा है। शाही टिब्बी के कोल ये काफला पहुँचता है तो इस काफले उत्ते हमला हो जाता है शाही फौजां वल्लों, पहाड़ी राजियां वल्लों। हिक्कां डाह के सूरमियां ने जंग की। मनुखी शरीरां की कड़ी बना के, किला बना के, दीवार बना के दुश्मन के हर हल्ले नूं ठल्लिया। लखां दे हड़ नूं साहबजादा बाबा अजीत सिंह, भाई जीवन सिंह जी आदिक सिख जड़े ने अपने दलां सहित रोकी बैठे ने। चलदा चलदा काफला तड़कसार तक, सरसा के तट तक आउंदा है। ये 7 पोह की प्रभात सी जिथे साडे इतिहास के झरोखे चों दर्शन हुंदे आ कि कलगीधर पातशाह जी आन पहुँचे सतगुरु सरसा नदी के पास। थी चाहत के बुझाएं 12 पहर की प्यास, वाहिगुरु का नाम जपें और करें सापास। इश्नान करें और बदल के नया लिबास, जपजी का जाप इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना जरूर था। तो इत्थे चौंकड़ा ला साडे वास्ते एक सिक्ख्या सतगुरु जी ने दिती कि जिंदगी किन्ने भी कष्ट ते जोखम विच होवे, मुसीबतां दे पहाड़ भी टुटे होण, मौत सिर ते मंडरा रही होवे, सिख ने अमृत वेला ते नितनेम नहीं त्यागना। था सर पे वक्त आ गया आशा की वार का, साजों के जोरों बहम और चढ़ा उतार का। मनसा था कलगीधर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो कर लें भजन किरदगार का। तो चौंकड़ा मार वर दे तीरां ते गोलियां विच दुश्मन दे हल्ले दे दौरान सिंह मुकाबला कर रहे ने। सतगुरु सिखां समेत इत्थे बैठे मातावां समेत अमृत वेले की संभाल कर रहे ने। 7 पोत के अमृत वेले तक सतगुरु जी का सारा परिवार चारे जिगर के टुकड़े नाल ने। जदों नदी नूं पार किया जान लगा तो बरसाती नदी सरसा जिहड़ी हड़ आया होया, पिछले पासे दुश्मन का हड़ है, अगले पासे नदी का हड़ है। तो इस दोनों तरह के घमसान के अंदर परिवार खेरू खेरू हुंदा। बहुत सारे सिंह भी नदी के भेटा चढ़ गए एक दूसरे नूं बचाउंदे होए। और सब तो वड्डा नुकसान जिहड़ा सिख पंथ का होया वो सी कलगीधर पातशाह जी के कलम का खजाना विद्या सागर ग्रंथ, जिहदी उस वक्त 9 मन का वजन दस्सिया जाता है। क्योंकि गुरु साहब केवल तेग दे धनी नहीं, वो कलम के कमाल के धनी हैं। जिन्ना ਸਾਹਿਤ जिन्नी रचना उन्होंने सुंदर कीती ते करवाई ते किन्ने कदरदान सन। तो वो सब तो वड्डा खजाना सिख कौम का सरसा दे विच वह गया। अगले पासे रोपड़ दे रंगड़ां दा हल्ला हुंदा है। हुण इस पत्तन दे उत्ते पारले पासे भाई जीवन सिंह जी की शहादत हुंदी है। इन्हां हमलियां नूं रोकदिआं भाई उदय सिंह जी की शहादत हुंदी है। भाई बचित्र सिंह जी डाढे जख्मी हो जाते हैं। तो गुरु साहब जी चलते चलते निहंग खां पठान नौरंग खां का पुत्र, इहदा पुत्र आलम खान है, जिन्हां दी निहंग खां की धी बीबी मुमताज़ है। ये परिवार 6वें पातशाह हजूर तो गुरु नानक के घर नाल जुड़िया होया। इहदे घर विच अज सतगुरु जी चौथी वारी चरण पा रहे हैं। ये परिवार श्री कीरतपुर साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के चरणों में भी जाता रहा, श्री आनंदपुर साहब भी जाता रहा। निहंग खां के पुत्र आलम खां की मंगना जिहड़ा सी रिश्ता सी जिहड़ा वो राए कल्ले की धी दे नाल होया। ते गुरु साहब जी इस रिश्ते के दौरान हाज़र होए महाराज इत्थे इहदे घर विच आए सन सतगुरु जी। सो ये परिवार गुरु घर नाल बड़ा जुड़िया होया परिवार सी। इत्थे महाराज जी कुछ देर रुके। भाई बचित्र सिंह जी बेअंत जख्मी हालत विच सन, जिन्हां नूं सतगुरु जी ने इत्थे टिकाया। सेवा संभाल जिहड़ी सी इस परिवार दे सपुरद कीती। ते सच्चे पातशाह जी नहीं चाहुंदे कि इन्हां भले पुरखां उत्ते हुकूमत की मुसीबत डिगे। महाराज इत्थों कूच करते हैं। भाई बचित्र सिंह जी
ਲਗਭਗ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਸਰਦਲ 'ਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ, ਬੂਰ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਲ ਛਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਖਬਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਫੌਜਾਂ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਰਾਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਕਿਫ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੜੀ ਦੀ ਟੇਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਗੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਰਾਮ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਟਹਿਲਣਾ ਨੇ, ਬੀਬੋ ਤੇ ਭਾਗੋ। ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੂਚਾ ਦਿਲਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਧੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਉੱਚਾ ਖੇੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਭੇਸ ਬਦਲ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਲੁਕਣ ਲਈ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਝੱਲ ਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸਰਸਾ ਦਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ, ਛੰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਲਾਹ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਣ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬੇੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਲਾਹ ਕਵੇਲੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪੱਤਨ ਤੇ ਬੇੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਕੁੰਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛੱਪਰ, ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭੂਰਾ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮੰਜੀ, ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ 8 ਪੋਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਿਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਹਿ ਗੱਚ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5 ਸਿੰਘ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਗੜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ 8 ਪੋਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਛੁਪਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ 3 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। 2 ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੱਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ
ਪਰ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਬੜੇ ਵਿਧੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ। ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਨੂੰ 4 ਸਰੀਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਗੜੀ ਦੇ 2 ਸਿੰਘ ਹਨ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਟੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ 5 ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਮਟੀ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਝੂਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ ਸੀ, ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਬੇ ਮਸੰਦ ਦਾ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੂਹ ਗੇੜ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਨੂੰ ਟੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੀਅਤ ਸੀ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੜਕਸਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਉੱਠੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੀ ਤਰਾਨੇ ਗਾਏ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਇੰਨੇ ਕਦਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੂਹ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਛਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਰ ਗਏ ਕਾਇਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੜਕਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਦਰ ਦਾ ਰੇਜਾ ਤੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਸੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ 'ਚ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਲ ਰਹੀ ਕਲਗੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਛਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ, ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਲੰਗੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਦਾ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਲੈ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਲਮਗੀਰ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਲਮਗੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਰਾਏਕੋਟ ਨੂੰ, ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਲੰਬੇ ਪੈਂਡੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉੱਧਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਤਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਢੇਰਾ, ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ, ਬੜਾ ਬਿਖੜਾ ਪਿਹਾਵਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਲਾਲ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਤਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਤਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੰਗੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੰਗੂ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਸਹੇੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇੜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਖੇੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਸਹੇੜਨ ਵਾਲੀ ਸਹੇੜੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋ ਇਹ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਇਨੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰੁਕਦੇ ਆ ਤੇ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, 8 ਤੇ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ, ਉਧਰ ਇਸ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਜ਼ੀਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ, ਉਹ ਕਲਪ ਉੱਠਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਗੰਗੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਮੁਰਿੰਡੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕੋਤਵਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਸਖਤ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਰਹੰਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਦਲ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿਲੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੁਰਜ ਸਨ ਕਿਲੇ ਦੀ ਚਾਰਦੁਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ ਸੀ ਜਿਹਦੀ 140 ਫੁੱਟ ਇਤਿਹਾਸ ਉਚਾਈ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਦੀ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਹਾਕਮ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੇਪ ਤਲਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਉਮਰ ਤੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਮਨਸਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜੀਵਨ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 11 ਪੋਹ ਦੀ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਪਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ। ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਵੀ ਇਸ ਸੀਤ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਜਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਿੱਘ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ 11 ਪੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ। 10 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 11 ਪੋਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 12 ਪੋਹ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੜਕੀ ਛੋਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸੂਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਏ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਖੋਟੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਡਰਾਵਾ, ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਇਹ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦੇ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਝੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗੋ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੱਕ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਸਵੈ ਮਾਣ, ਗੈਰਤ ਦੀ ਰੱਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਇਮ ਆਈ, ਸੀਸ ਦੇਤ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਨੇ ਛੁਰੇ ਚਲਾਏ, ਗਲੇ ਜਿਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੜਪਾ ਤੜਪਾ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ, ਕਹਿਰ ਢਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖੰਡੇ ਸੇ ਬੇਗ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੰਡੂਰੀਆ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਧ ਘੜੀ ਚਰਨ ਮਾਰਤ ਭੇ, ਮਤਲਬ 12 ਕੁ ਮਿੰਟ 13 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ 80 90 ਨੂੰ ਢੁੱਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਖੱਟੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਰੋਲਣਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਐਸੀ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਤੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਸੀ ਉਹ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਤੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਿਣ ਚਿਣ ਕੇ ਢੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਭਾਰੀ, ਕਿ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚਿਖਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭੋਲੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਲੱਦੋ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਨਰੈਣਾ ਜੀ, ਅੱਤੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰਹੰਦ 'ਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1710 ਵਿੱਚ 40,000 ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 750 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿ ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नीम सरों पे उठा चले, सिंगों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी से तख्त बा सब कौम पाएगी, इस जहां से जालमों का निशान तक मिटाएगी। साडे वास्ते एक राह लिखिया ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਅੜ ਸਕੀਏ, ਜੀਉ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ 6 ਪੋਹ ਤੋਂ 13 ਪੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।